Hello everyone, I am Narsimhan, Member Secretary of VisionAid India. Good evening to everybody in India and good morning to everybody in the US. VisionAid has recently launched a COVID care webinar series, a live session where eminent people, professionals from the field of medicine, healthcare, life sciences, and other areas share very important information about the ongoing COVID pandemic and how the visually impaired community needs to respond to that. This is the second webinar in the said series, and today's distinguished speaker is Dr. Praveen Krishna, Director, Cornea Institute, LV Prasad Eye Institute, Hyderabad. He is also the head of refractive surgery and cataract and contact lens services, also a consultant in cornea and anterior segment services. Dr. Praveen is an alumnus of Bangalore Medical College and did his internship at Victoria Hospitals and Bowring and Lady Curzon Hospital, Bangalore. Following his master's ophthalmology in Guntur Medical College in Andhra Pradesh, he completed a fellowship in cornea and anterior segment at LV Prasad Eye Institute, Hyderabad, and subsequently joined the same institute in 2004. Our special thanks to Dr. Praveen for agreeing spontaneously to do this talk for the benefit of our visually impaired students and others. I am very happy to invite the entire team of LV Prasad Eye Institute on this call and thank them for making this possible. I am also very happy to see Mr. Ramakrishna, founder of VisionAid USA, and thank him for making it convenient to attend this webinar on an early morning Saturday. We will also be soon joined by our President Sri M.S. Raju Garu and our Chairman Emeritus Mr. M.S. Raju Garu and our President Colonel Dr. Sitaram shortly. I am also joined by many of my colleagues from VisionAid India. I urge every student in this call to take the benefit from the talk of Dr. Praveen and feel confident and comfortable in dealing with the COVID-related health issues. The flow of the webinar will start with about 20-minute talk by Dr. Praveen, followed by a question-answer session for another 20 minutes, and will conclude with a vote of thanks. Thereafter, it will be an open mic session. Thank you to every one of you to have made it convenient to attend this webinar series and for the encouragement you are showing to VisionAid to provide the COVID-related relief. Over to Dr. Praveen. Thank you very much, Mr. Narsimhan Garu, and thank you, Mr. Ramakrishna Garu as well. And thank you, Beulah, for organizing this connect. Another qualification that you probably didn't mention is that I can speak in Telugu also, which is what brings me to this webinar. I'm really sorry. That is actually most welcome. So no, I'm very happy to be available to discuss COVID from what we know with all of you, because this is the one thing that is the top of all our minds right now. And as we progress in this pandemic, I think we are learning new things every day. So I am not an expert on COVID. నేను కోవిడ్ గురించి అయితే నా ఎక్స్పర్టీస్ అనేది
నేను చదవడం గురించే లిమిట్ అయి ఉందండి. సో నేను కోవిడ్ పేషెంట్స్ ని ట్రీట్ చేయట్లేదు. బట్ హాస్పిటల్ సిస్టమ్ లో లాస్ట్ సంవత్సరంన్నర క్రితం నుంచి ఏవేవి చర్యలు తీసుకున్నాం, ఏవేవి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం, ఏది వర్క్ అయింది, ఏ వర్క్ అవ్వలేదు, దాని గురించి అయితే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది లాస్ట్ సంవత్సరంన్నరలో. సో లాస్ట్ year and a half has been a learning experience for all of us. And like those doctors who are treating patients with COVID, I don't treat patients with COVID, but being involved in putting the systems together in the hospital and other protocols, I think we have learned a lot about what works and what really does not work. And some of what our understanding is today might change in the near future as well. సో ప్రస్తుతానికి మనకి ఏమేమి తెలుసో అది వచ్చే కొన్ని నెలల్లో మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ మారడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. సో ప్రస్తుతానికి మనకి కోవిడ్ గురించి అర్థమైంది ఏంటంటే, దాదాపుగా 97% మందిలో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మరి అంత సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ కాదు. ఈ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఏమన్నా వేరే సిస్టమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళలో జనరల్ గా 97% మందిలో ఈ ఒక 2 weeks తర్వాత తగ్గుద్దని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాం. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ కోవిడ్ ఇన్ నార్మల్ హెల్తీ ఇండివిజువల్స్ వితౌట్ ఎనీ సిస్టమిక్ కోమార్బిడిటీస్, అంటే సిస్టమిక్ గా ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళలో 97%, 97% దే సీమ్ టు రికవర్ within about 2 weeks or so. Now, when I say they recover after 2 weeks or so, the patients who have other comorbidities, say for example, diabetes gani, లేకపోతే బాడీ ఇమ్యూనిటీ ఏ విధంగానే కొంచెం తగ్గుంటాం మూలాన్ కానీ, లేకపోతే ఆస్తమా ఇట్లాంటి డిసీజ్ ఉంటాం మూలాన్ కానీ, వీళ్ళందరికీ కోవిడ్ అనేది కొంచెం సివియరిటీ ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది. ప్లస్ రెండోది ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే కోవిడ్ గురించి, కోవిడ్ లో 2 phases ఉంటాయని అర్థమైంది. జనరల్ గా ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ అనేది అందరికన్నా కామన్ సిమ్టమ్స్ దగ్గు, ముక్కు కొంచెం కారటం, లేకపోతే గొంతులో కొంచెం గరగరలాడటం, లేకపోతే ఒళ్ళు నొప్పులు, లేకపోతే జ్వరంతో స్టార్ట్ అవుతుంది జనరల్ గా. సో మోస్ట్ పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ కోవిడ్, ద కామనెస్ట్ సిమ్టమ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఫౌండ్ టు బి అ డ్రై కాఫ్, nasal discharge, sometimes it's sneezing, low grade fever initially and body ache, and a sore throat. These are the 5 most common features of COVID. తర్వాత ఈ మొదలైన తర్వాత ఈ వాసన అనేది కొంచెం తెలవటం తక్కువ, లేకపోతే టేస్ట్ అనేది తెలవపోవటం అనేది తర్వాత వస్తున్నాయి. సో జనరలీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అన్నమాట. So loss of taste and loss of smell generally follows these symptoms after COVID starts. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని జనరల్ గా ఫస్ట్ 1 week వరకు ఉండి జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు ఎన్ని, దగ్గు ఎన్ని ఉండి, దాని తర్వాత సెకండ్ వీక్ లో సిమ్టమ్స్ అనేది మారుతుంది. ఈ సెకండ్ వీక్ 2వ వారంలో వచ్చే సిమ్టమ్స్ అనేది యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వారంలో వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా వైరస్ ప్రభావం మూలాన సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది వైరస్. సెకండ్ వీక్ లో వచ్చే సిమ్టమ్స్ అయ్యింది మన బాడీ వైరస్ కి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి వచ్చే సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. సో సెకండ్ వీక్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీస్ ఇమ్యూనిటీ, హౌ ఇట్ రియాక్ట్స్ టు ద వైరస్. సో ఈ వైరస్ అనేది యాక్చువల్లీ ఈజ్ అన్ ఆర్గానిజం దట్ కెనాట్ లివ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే బయట అట్మాస్ఫియర్ లో వదిలిపెట్టిన డ్రై సర్ఫేస్ మీద ఉన్నా కూడా ఇది ఎక్కువ కొన్ని క్షణాల కన్నా ఎక్కువ బతకలేదు. కానీ బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది మన సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ సెల్స్ మెషినరీని మార్చేసి వైరల్ కాపీస్, అంటే వైరస్ ని రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దాన్ని మార్చేసి బాడీని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ద వైరస్ గెట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైరస్ కూడా చాలా తెలివైంది. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్నో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇవాల్వ్ అయిన క్రిములు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఒక బాడీలో ఉంటేనే ఈ వైరస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయ్యి, గ్రో అయ్యి, రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. బాడీ నుంచి బయటకు వస్తే అది ఉండలేదు. అందుకనే పర్సన్ టు పర్సన్, అంటే ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి స్ప్రెడ్ అవటం అనేది అన్నిటికన్నా ఈజీ విధానం ఈ వైరస్ ఉంది కాబట్టి అంత ఈజీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట.
సో రెండో వారంలో ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చేయన్నీ ఎలాగుంటాయి అంటే ఫీవర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అవటం, లేకపోతే ఇప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడంలో కొంచెం ఇబ్బంది అవటం, అన్ను ఆక్సిజన్ మానిటరింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు కదా, రెండో వారంలో ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ వైరస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం మూలాన మన శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది సరిపోని మన బాడీకి అందదన్నమాట. కాబట్టి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అనే చిన్న డివైస్ తోటి మనం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చెక్ చేస్తా ఉంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఒకవేళ తగ్గుతా ఉంటే అది సూచన అన్నమాట, ఈ రెండో వారంలో స్టార్ట్ అయ్యే సింటమ్స్ అని మొదలవుతుంది. జనరల్ గా రెండో వారానికి ఈ ఒళ్ళు నొప్పులు, దగ్గు ఇవన్నీ చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి. నేను ఈ సిమ్టమ్స్ ఊపిరి తీసుకోవటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటాం, లేకపోతే జ్వరం అనేది కొంచెం పీక్ అవటం, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్. ఈ సిమ్టమ్స్ రెండో వారంలో మొదలు పెడితే అప్పుడు హాస్పిటల్ ని కన్సల్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ కోవిడ్ అనేది ఎలాగ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? మోస్ట్ కామన్ వే ఇన్ విచ్ కోవిడ్ గెట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఈజ్ బై డైరెక్ట్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇదివరకు పోయిన సంవత్సరం కోవిడ్ మొదలైనప్పుడు అందరూ అనుకున్నాం ఈ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ నుంచి కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ నుంచి కానీ, లేకపోతే నుంచి ఎవరన్నా టచ్ చేయడం మూలాన్ని కానీ ఇలాగ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు కరెంట్ గా మనం తెలిసిన ఈ రీసెర్చ్ బట్టి ఇలాంటి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చాలా తక్కువ నడుస్తుంది. మాక్సిమం ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎవరన్నా మన దగ్గరుండి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ నోరు నుంచి వచ్చే డ్రాప్లెట్స్ కానీ, లేకపోతే ఆ గాల్లో నుంచి కానీ కోవిడ్ అనేది మాక్సిమం 99% ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ అడ్వైజ్ చేసే ప్రికాషన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ఆపడానికి అన్నమాట. ఇప్పుడు మాస్క్ వేసుకోమంటాం కానీ, లేకపోతే ఎవరి దగ్గర దూరం ఉంటాము చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఆపడానికి. ఫుడ్ వల్లనైతే కోవిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఆల్మోస్ట్ అసలు లేవు అని అనుకుంటున్నారు అందరూ. బట్ ఏంటంటే ఏదన్నా సర్ఫేస్ మీద వైరస్ ఉండి ఆ సర్ఫేస్ ని టచ్ చేసి దాని తర్వాత అది మన చేతులు కడుక్కోకుండా నోరు కానీ ముక్కు కానీ ఏమైనా టచ్ చేస్తే అలా కూడా కోవిడ్ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే కళ్ళు ద్వారా కూడా కోవిడ్ ట్రాన్స్మిట్ అయినట్టు కూడా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అంటే మోస్ట్ కామన్ రూట్ కాదు ఇది, బట్ అందుకనే అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే కళ్ళజోడు పెట్టుకోని వాళ్ళకి కోవిడ్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే నోరు ముక్కు ప్రొటెక్ట్ చేయడంతో పాటు కళ్ళు కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి కళ్ళజోడు లేని వాళ్ళు మామూలుగా గాగల్స్ లాంటివి అని పెట్టుకుంటే కొంచెం సేఫ్టీ అన్నమాట. సో బేసిక్ గా ఇది అండి కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి ఎలాగ ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యేది దాని గురించి అన్నమాట. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఎలాగ మనం సేఫ్ ఉంటాం కోవిడ్ నుంచి. ఇప్పుడు మనం అందరం ఏదో ఒకటి బయటికి వెళ్ళి అవసరం ఉంటుంది, పని చేసే అవసరం ఉంటుంది, ఎక్కడికో ట్రావెల్ చేసే అవసరం ఉంటుంది. బట్ ఈ కోవిడ్ ని మన దగ్గరికి రాకూడదు అనే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే రెండే రెండు. ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎప్పుడైనా సరే ముక్కు నోరు కవర్ చేసేటట్టు మాస్క్ మనం పెట్టుకోవటం, ప్లస్ ఎదుటి మనిషి కూడా పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఒక్కళ్ళే మాస్క్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎదుటి మనిషి ఏమైనా మాట్లాడినా కూడా ఆ తుప్పర అనేది మన మాస్క్ మీద పడి కొంతవరకు మనం పీల్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎదుటి మనిషి కూడా మాస్క్ పెట్టుకుంటే ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ఛాన్సెస్ అని ఇంకా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి మాస్క్ పెట్టుకోవడం అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ కోవిడ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము మన హాస్పిటల్లో దాదాపుగా 1.5 సంవత్సరం నుంచి పేషెంట్స్ ని చూస్తూనే ఉన్నాం. ప్లస్ పేషెంట్స్ కి చాలా దగ్గరకు వచ్చి మేము ఎగ్జామిన్ చేస్తాం, ఈ విజన్ అన్ని చెక్ చేసినప్పుడు, కన్ను చెక్ చేసినప్పుడు. అయినా కూడా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ద్వారా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది మా స్టాఫ్ కి చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే 100% మాస్క్ ఉంటేనే హాస్పిటల్లో అలౌ చేస్తున్నారు పేషెంట్స్ ని. స్టాఫ్ కూడా అందరికీ 100% మాస్క్ ఉంటాం, కొంతమంది డబుల్ మాస్క్ పెట్టుకోవడం కూడా ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ చాలా తక్కువ. రెండోది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే కొంచెం దూరంగా నిలబడటం. మనం మాస్క్ పెట్టుకున్నా, ఎదుటి మనిషి మాస్క్ పెట్టుకున్నా కూడా ఎంతో కొంత గాలి ఆయన మనం మాట్లాడినప్పుడు మనకు కొంచెం సోకుద్ది అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే 6 అడుగుల దూరం, 6 feet డిస్టెన్స్ లో ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దగ్గరుండి ఎక్కువసేపు మాట్లాడినప్పుడు ఇద్దరు మాస్క్ పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. ఇది రెండో ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఈ రెండు మనం పాటిస్తే కోవిడ్ నుంచి మనం తప్పించుకోవడానికి
చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటాయి. So the two important things about COVID transmission are to make sure that we are always wearing a mask and whoever we are interacting with is also always wearing a mask. The second important thing there is about COVID is also to ensure that we maintain distance from people we don't interact with commonly. మూడోది ఇంపార్టెంట్ మనం కనిపెట్టాల్సింది ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎవరైనా సరే, మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే ఈ ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, కొంచెం దగ్గు ఉంటాం, కొంచెం గొంతులో గరగరలాడటం, కొంచెం ఒలెప్పులు ఉంటాం, ఇలాంటివన్నీ మామూలుగా అయితే మనం పట్టించుకో. బట్ ఈ పరిస్థితుల్లో, కోవిడ్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎనీ సిమ్టమ్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు టెస్టింగ్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈవెన్ పీపుల్ అరౌండ్ us, we should be very aware of what symptoms they have. Anybody clearing their throat అలాగా అంటాం, లేకపోతే దగ్గటం, cough, or anybody who has body pains or fever, we should encourage them to get tested, because early testing and isolation of people who are positive will prevent the rest of us getting infected. So testing చాలా ఎర్లీ స్టేజ్ లో చేసి కోవిడ్ పాజిటివ్ వస్తే ఆ పర్సన్ ని కొంచెం దూరంగా సెపరేట్ ఉంచడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి కూడా సోకడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కోవిడ్. ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ గురించి 2-3 విషయాలు. వ్యాక్సినేషన్ ఇదివరకు మనకి స్టార్ట్ అయినప్పుడు అయితే ఎవరికి అవైలబిలిటీ లేదు. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నుంచి వ్యాక్సినేషన్ అనేది దాదాపుగా ఫస్ట్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, తర్వాత ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, తర్వాత ఇప్పుడు జనరల్ పబ్లిక్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. మన ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి 3 వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒకటి మనకి కోవిషీల్డ్ పూణేలో తయారు చేసేది, ఒకటి కోవాక్సిన్ హైదరాబాద్ లో తయారు చేసేది, ఇంకోటి రష్యా నుంచి వచ్చిన స్పుట్నిక్ వ్యాక్సిన్ అనేది 3 అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో అందరూ అడగటం ఏంటంటే ఏది మంచిది, ఏది తీసుకోవడం నయం, ఏది వ్యాక్సిన్ కోసం మనం వెయిట్ చేయాలని అందరూ మైండ్ లో కూడా ఉంటుంది. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ కెన్ ప్రివెంట్ సివియర్ డిజీజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ కోవిడ్. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం మూలాన 3 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మనకి కోవిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే. 2, ఒకవేళ మనకి కోవిడ్ వచ్చినా కూడా మనం వేరే వాళ్ళకి దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయటం ఛాన్స్ అనేది 50% తగ్గుద్ది. 3, మనకి కోవిడ్ వచ్చినా కూడా మనకి డిజీజ్ సివియరిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, మైల్డ్ గా వచ్చి తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా హాస్పిటల్ స్టాఫ్ లో ఎవరెవరికి వ్యాక్సినేషన్ అయిందో దాదాపుగా 90% కన్నా ఎక్కువ మందికి వ్యాక్సినేషన్ అయింది. 90% మందికి కూడా కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళల్లో చాలా మైల్డ్గా వచ్చి 2-3 రోజుల్లో తగ్గిపోయినట్టు. వ్యాక్సిన్ తీసుకోని వాళ్ళకి ఇంకా సివియర్గా వచ్చి వాళ్ళకి హాస్పిటలైజేషన్ కూడా అవసరం పడింది. సో వ్యాక్సినేషన్ ఈస్ ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఇన్ అవర్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ కోవిడ్. ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ 3 vaccines available. One is Covaxin, one is Covishield, one is Sputnik. But vaccination is very important for all of us to take because it helps us with 3 things. 1, it reduces the chance of us getting COVID. Number 2, even if we get COVID, it reduces the chance of us transmitting COVID to others by at least 50%. And number 3, if we get COVID and if we are vaccinated fully, the chance of severe disease and death is extremely low. It is 0.04%. So Gabati vaccine తీసుకోవడం should be our first priority. Second priority should be to follow wearing mask and ensuring everybody else wears mask till this pandemic comes down. Third is social distance. ఈ 3 మనం పాటిస్తే I think all of us can come out of this crisis quite safely. వ్యాక్సినేషన్ నేను ఇంకోటి కూడా అడిగాను, ఏ వ్యాక్సిన్ బెటర్ అని. కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం బెటర్గా ఉన్నాయి, ఇంకో వ్యాక్సిన్ కొన్ని సందర్భాల్లో బెటర్ ఉన్నాయి. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా అన్ని వ్యాక్సిన్లు కోవిడ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఒక వ్యాక్సిన్ కోసం వెయిట్ చేయటం, ఇది బెటరా అది బెటరా అనేది వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఏది దొరుకుతుందో అదే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. 2 డోసులు అవసరం ఉంటాయి ప్రతి వ్యాక్సిన్ కి. యాక్చువల్లీ స్పుట్నిక్ కి 3 డోసులు అవసరం ఉన్నాయి, బట్ కోవాక్సిన్ అండ్ కోవిషీల్డ్ 2 డోసులు అవసరం ఉంటాయి. సో కొంతమంది అడుగుతారు ఫస్ట్ డోస్ కోవాక్సిన్ తీసుకొని సెకండ్ డోస్ కోవిషీల్డ్ తీసుకోవచ్చా అనేది. ప్రస్తుతానికి జస్ట్ రీసెర్చ్ నడుస్తుంది దాని మీద, ఎవరికి అంత బాగా క్లారిటీ లేదు. బట్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఒక రకం వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే రెండోది కూడా సేమ్ వెరైటీ తీసుకోవడం అనేది నయం.
సో అప్పుడు మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అనమాట వ్యాక్సినేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి ఇప్పుడు? మనకి ఏ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయినా కూడా రెండు విధాలుగా మనకి రిజిస్టర్ చేసుకుని వెళ్ళటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే మనకి ఆన్ సైట్ వాకిన్ కూడా వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ పుచ్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. రెండోది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ చాలా డెసిగ్నేట్ చేశారు అన్ని సిటీస్ లో, అన్ని పిహెచ్సిస్ లో, చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా వీళ్ళు ప్రైవేట్ సంస్థలు వ్యాక్సిన్ కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ కి వేస్తున్నారు. బట్ ఆ కాస్ట్ అనేది 1300, 1500 కోవిడ్ వచ్చి దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ సఫర్ అవడం కన్నా చాలా తక్కువ. కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా వ్యాక్సిన్ ఎంచుకోవడం అనుకుంటాం. లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ మధ్య ఇంకోటి మనం బ్లాక్ ఫంగస్, వైట్ ఫంగస్ గురించి వింటున్నాం. సో వీఆర్ ఆల్సో హియరింగ్ నౌ డేస్ అబౌట్ బ్లాక్ ఫంగస్ అండ్ వైట్ ఫంగస్. And I want to talk about this because this is related mainly to the eyes and the areas around the eyes. So black fungus అనేది యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ మిస్నోమర్. ఆ ఫంగస్ అనేది బ్లాక్ ఉండదు అనమాట. బాడీని ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఏరియా, ఆ పార్ట్ అనేది బ్లాక్ గా కనిపించింది కాబట్టి దాన్ని బ్లాక్ ఫంగస్ అంటారు. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఏది కొత్తదేం కాదు. ఇది గాల్లో ఉంటది. మనకి గోడల మీద వర్షం కురిసిన తర్వాత కొంచెం పెరిగే ఫంగస్ కూడా, అది కూడా అదే ఫంగస్. మన బ్రెడ్ బయట పెట్టినా దాని మీద బూజు పట్టిందంటారే, అది కూడా అదే ఫంగస్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇది కొత్తదేం కాదు, ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉంది, చుట్టుపక్కల ఉంది. కానీ ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కొంచెం కామన్ గా వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందంటే దానికి కూడా 3 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, కోవిడ్ మూలాన బాడీలో షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి, లేకపోతే స్టెరాయిడ్స్ వాడి షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది. రెండోది, స్టెరాయిడ్ వాడటం మూలానే ఈ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ కి మనం ససెప్టబుల్ అవుతున్నాం అన్నమాట. మూడోది, ఆక్సిజన్ థెరపీ అనేది ఎక్కువ కాలం వాడిన వాళ్ళకి, ఈ రెండు కోవిడ్ తర్వాత స్టెరాయిడ్స్ వాడి తర్వాత షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ కాలం వాడిన వాళ్ళకి ఈ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కామన్ గా కనిపిస్తుంది. సో బేసికలీ బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ seems to be affecting most patients who have had COVID in the past, who have had diabetes because of the COVID or because of the steroids we've given them, who are being treated on oral steroids, and also who needed oxygenation for a long time. So these are the 4 factors that are affecting black fungus infection. Black fungus infection వస్తే సూచనలు ఏంటి? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చినప్పుడు అర్లీగా జలుబు చేసినట్టు ఉంటుంది, ముక్కు బ్లాక్ అయినట్టు ఉంటుంది, తలనొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి, ప్లస్ మొత్తం తలంతా కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది, కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు కారటం ఫ్రీక్వెంట్ గా రావచ్చు, కళ్ళు రెప్ప కొంచెం కింద రావటం, లేకపోతే కన్ను గుడ్డు కొంచెం ముందుకు రావటం, చూపు తగ్గటం, ఇవన్నీ సూచనలు అన్నమాట, బ్లాక్ ఫంగస్ సూచనలు. బట్ ఈ 3 కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి, ప్లస్ ఇదివరకు స్టెరాయిడ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి, ప్లస్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చింది. ఈ 3 లేని వాళ్ళకైతే మనందరికీ బ్లాక్ ఫంగస్ కోవిడ్ పేషెంట్ నుంచి వచ్చే అవకాశాలు అసలు 0. మనకి అలాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఒక పేషెంట్ నుంచి ఒక పేషెంట్ స్ప్రెడ్ అయ్యేది కాదు. సో దాని గురించి మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో బ్లాక్ ఫంగస్ బేసికలీ, ఆర్ mucormycosis as it is called, cannot spread from patient to patient. It only affects patients who are affected by COVID and who have diabetes and who've got steroids. So treatment of this one again is very important. Treatment is done either medically or surgically. Medical treatment, antifungal medications ఉన్నాయి, అవి అంత ఈజీగా దొరకలేదు ప్రస్తుతానికి, బట్ క్వైట్ ఎఫెక్టివ్, అవి బాగానే పనిచేస్తాయి ఎర్లీ స్టేజెస్ లో. లేట్ స్టేజెస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫంగస్ ఉన్న ఏరియా మొత్తం తీసేసేతే ఆ ఫంగస్ మళ్ళీ పెరగటానికి అవకాశం లేదు, కాబట్టి సర్జరీస్ కూడా బాగానే సక్సెస్ అవుతుంది. సో బ్లాక్ ఫంగస్ గురించి మనం అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. రెండోది ఏంటంటే ఈ మధ్య వైట్ ఫంగస్ గురించి కూడా వింటున్నాం. వైట్ ఫంగస్ ఏంటంటే అది ఇంకో వేరియేషన్, అది కూడా నార్మల్ గా చాలా మందికి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది. కోవిడ్ లేనప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోలేదు దాని గురించి, బట్ ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చింది కాబట్టి అందరు వైట్ ఫంగస్ గురించి పట్టించుకుంటున్నారు. వైట్ ఫంగస్ అనేది కంటి లోపల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ అన్నమాట, క్యాండిడా అంటారు దాన్ని. అది కూడా జనరల్ గా పేషెంట్స్ హాస్పిటల్ ఎక్కువ కాలం ఉండి వాళ్ళకి ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ అని పెట్టిన వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తున్నారు. ఈ సూచనలు ఏంటి? విజన్ సడన్ గా డ్రాప్ అవడం, లేకపోతే కన్ను బాగా పెయిన్ ఉంటాం అనమాట ఈ వైట్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది. సో అగైన్ ఇది కూడా చాలా రేర్, అంత మనకి మీడియాలో అంత ప్రచారం చేసినంత ఫ్రీక్వెంట్ కాదు.
అది బ్లాక్ ఫంగస్ కన్నా వైట్ ఫంగస్ అనేది ఎంతో తక్కువ కేసులు. ఇప్పుడు దాకా ఎల్వి ప్రసాద్ లో 10 కేసుల కన్నా తక్కువ చూసాం. సో కాబట్టి దీని గురించి కూడా పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో కోవిడ్ గురించి సమరీ గురించి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు రెండో వేవ్ అనేది ఇండియాలో చిన్నగా తగ్గుతా వస్తుంది. మనకి జూలై కల్లా చాలా రాష్ట్రాలు, చాలా స్టేట్స్ కోలుకుంటాయి అండ్ వీ విల్ రికవర్. బట్ ద వరీ ఈజ్ ఇంకో థర్డ్ వేవ్ వచ్చింది అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ వేవ్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే, మామూలుగా ఒక వేవ్ తగ్గిన తర్వాత ఈ లాక్డౌన్లు ఇవన్నీ పెట్టి రెస్ట్రిక్షన్ మూవ్మెంట్, మాస్క్లు ఎన్ఫోర్స్ చేసి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కోవిడ్ తగ్గింది కదా అని అందరూ మళ్ళీ మాస్కులు దించుకొని బయటికి వెళ్ళి మింగిల్ అయ్యి చేసేపాటికి నెక్స్ట్ వేవ్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎనీ పాండమిక్ అనేది కామన్, వేవ్స్ వస్తానే ఉంటాయి. థర్డ్ వేవ్ వచ్చింది, ఫోర్త్ వేవ్ వచ్చింది, బట్ ప్రతి వేవ్ ప్రీవియస్ వేవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వేవ్ కూడా నెక్స్ట్ వేవ్ ఈ వేవ్ కన్నా కూడా తక్కువ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్టేషన్. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఒక వేవ్ కి రెండో వేవ్ కి మధ్యలో కూడా ఈ బిహేవియర్ మనం పాటించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా సరే మాస్క్ పెట్టుకొని ఉంటాం, ప్లస్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఎవరు మరీ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడటం ఇవన్నీ చేయకుండా ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే ఇన్ విచ్ వీ విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు కోవిడ్. సో ఇది అండి చాలా షార్ట్ సమరీ కోవిడ్ గురించి. నాకు మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను. సో క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. ఎక్కువ టైం నేను మాట్లాడటం కన్నా మీ క్వశ్చన్స్ అడగండి. Thank you very much, Dr. Praveen. You have been very modest at the start of the talk, saying that you are not a COVID specialist, and your talk has totally disproved you of that statement. We are totally impressed, and we are so thankful to you for such an inspiring and confidence building information. I hope, as you rightly said, your proficiency in Telugu language, I think, is a most welcome feature for this audience, and I am sure they are very, very well connected with the talk, and they will feel much more confident in facing the COVID issue. Yeah. I will now open the floor to the question answer sessions, and students will get a priority. మీకు కావాల్సిన డౌట్స్ అన్ని, మీకు ఆన్సర్ చేయాల్సిన డౌట్స్ అన్ని డాక్టర్ ప్రవీణ్ గారిని అడగండి, అండ్ హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ గో అహెడ్. If you're asking a question, please unmute before you ask a question. ఈ లోపు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినట్టుంది. చోటాన్ has asked one question. When children are required to be vaccinated, as we suspect third wave of COVID will be more affected as per the predictions. జనరలీ ఇప్పుడు పిల్లల్లో వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వటం అనేది మన ఇండియాలో అయితే డేటా లేదు. అంటే సేఫ్ గా ఇవ్వచ్చా 18 years కన్నా తక్కువ ఉన్నవాడు. సో యుఎస్ నుంచి వచ్చే వ్యాక్సిన్ ఒకటి ఫైజర్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది, ఎర్లీ ట్రయల్స్ చేశారు, 18 years కన్నా తక్కువ పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు అనేది స్థాపించారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేశారు. బట్ ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో ఇంకా 18 years కన్నా తక్కువ వ్యాక్సిన్ అప్రూవల్ అయితే రాలేదు. సో ముందు వచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ వ్యాక్సినేషన్ పిల్లలకు అవ్వలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ వేవ్ అనేది పిల్లల్ని కొంచెం ఎఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. బట్ జనరల్ గా పిల్లలు ఈ కోమార్బిడిటీస్, షుగర్ ఇట్లాంటివి ఉండవు కాబట్టి రికవరీ కూడా ఈజీగానే అవుతున్నారు. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ లో కూడా బాగానే ఎఫెక్ట్ అయ్యారు పిల్లలు, వాళ్ళు కూడా బాగానే రికవర్ అవుతున్నారు. అంత సివియర్ డిజీజ్ రావట్లేదు. కాబట్టి పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా మనకి మరీ అంత ఎక్కువ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని ప్రస్తుతానికి మన అంచనా. ముందు మళ్ళీ మారచ్చు, మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అది. సో సర్వనన్ గారు అడుగుతున్నారు, ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఆన్ కార్నియా అండ్ కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్? సో బేసిక్ గా కోవిడ్ రావటం మూలన అది కంటికి అయితే డైరెక్ట్ గా వైరస్ అయితే ఇన్ఫెక్ట్ చేయట్లేదు. కోవిడ్ రావటం మూలన ఏంటంటే బాడీ ఇమ్యూనిటీని మార్చి
వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ససెప్టబుల్ చేస్తుంది బాడీ. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఈ బ్లాక్ ఫంగస్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్లాంటివన్నీ, ప్లస్ ఈ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ అవటం వలన వేరే వైరస్ వచ్చి ఆ కన్నుని ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకనే ఈ కొన్ని కన్ను ఇన్ఫెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కోవిడ్ గురించి. కోవిడ్ మూలాన డైరెక్ట్ గా కన్ను ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది రావు. ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే కోవిడ్ మూలాన, కోవిడ్ అనేది కొంతమందిలో ఈ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజం, అంటే ఇప్పుడు రక్తం ఆగిపోయే ఇది మనకు మెకానిజం ఉంది కదా, ఎప్పుడు దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ మెకానిజం ని ఆల్టర్ చేసే కొద్దికి బాడీలో కూడా బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యి కొన్నిసార్లు బ్లడ్ క్లాట్స్ కంటే లోపలికి వెళ్ళి విజన్ ని డ్రాప్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. అది డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ కోవిడ్. లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువ. అందుకనే కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం ఇదివరకు 2 రీసెర్చ్ స్టడీస్ జరిగినాయి. కోవిడ్ అనేది మనకి ఈ కార్నియా నల్లగుడ్డులో నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవుద్దా లేదా అనేది. ప్రస్తుతానికైతే నల్లగుడ్డు నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదనే ఇప్పుడు స్థాపించారు. నల్లగుడ్డు చుట్టూతా ఉన్న టియర్స్ లో నుంచి రావచ్చు కానీ చాలా ఛాన్సెస్ తక్కువ అంటారు. అయినా కూడా మేము ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ముందు ఎవరికైనా సరే ఈ కోవిడ్ లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కార్నియాస్ అనేది కలెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ క్లియర్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్, అంటే ఎందుకు చనిపోయారు అనేది క్లియర్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ దగ్గర నుంచే కలెక్ట్ చేసి వాడతాం. ఇంకో క్వశ్చన్, బ్లాక్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ బిట్వీన్ 2 doses of any type of vaccine? Chotan, ప్రస్తుతానికైతే as of now recommendation is Covaxin is 4 weeks or 1 month, and for Covishield recommendation is between 8 weeks and 12 weeks. So adi prastanik recommendation but vaccine government of India recommendation prastan. Hello sir. Chapandi sir, I am Nagendar sir. Ha Nagendar garu chapandi. So ఇప్పుడు కరోనా వ్యాక్సిన్ అంటే ఇది కరోనా వైరస్ పాండమిక్ టైం కదా, ఇప్పుడు మనం కరోనాని టు ఫైట్ అగైన్స్ కరోనా వ్యాక్సిన్ మీన్స్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. we have to increase our immunity system strong. Correct. So how to increase means how can I increase my immunity to be increase my immunity? ఇమ్యూనిటీ అనేది కొన్ని రోజుల్లో చేంజ్ అయ్యేది కాదు. ఇమ్యూనిటీ అనేది మనం అందరూ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్, హెల్తీ ఫుడ్ తింటే, జనరల్ గా హెల్తీ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే బిల్డప్ అయ్యేది అనమాట. కాబట్టి కోవిడ్ గురించి స్పెసిఫిక్ గా మనం ఇమ్యూనిటీ బిల్డప్ చేసుకునే అది ఆవశ్యకత అయితే లేదు కోవిడ్ కోసం. జనరల్ గా మనం ఇమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మన లైఫ్ స్టైల్ ఏమేమి మోడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నామో అవి చేసుకుంటే మన బాడీకి కూడా మంచిది. కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ కి మనం ససెప్టబుల్ అవడం కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి హెల్తీ ఫుడ్, హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్, ఎక్స్ట్రా మెడికేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు. కొంతమందికి జింక్ క్యాప్సూల్స్ అంటున్నారు, విటమిన్ సి అంటున్నారు, విటమిన్ డి అంటున్నారు, కానీ ఏది ఏ ప్రూఫ్ లేదు ఈ పని చేస్తే ఈ పని చేయమని. సో హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండి హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకుంటే అది చాలు. స్పెసిఫిక్ గా కోవిడ్ కోసం కాదు, బట్ ఇన్ జనరల్ కూడా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకో క్వశ్చన్ దీవెన గుంటూరు గారి నుంచి, బ్లాక్ ఫంగస్ కి వైట్ ఫంగస్ కి ట్రీట్మెంట్ సేమా లేకపోతే డిఫరెంట్ ఏమైనా ఉందా అనేది. డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది. ఎందుకంటే బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఎక్కువ శాతం కంటి బయట టిష్యూస్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ వైట్ ఫంగస్ అనేది ఎక్కువగా కంటి లోపల సోకి కంటి లోపల టిష్యూస్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. సో కాబట్టి మెడికేషన్స్ లో కూడా కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ఉంది. రెండింటికి ఒకే మెడికేషన్ కూడా పనిచేస్తుంది, బట్ రెండింటికి మనం ట్రీట్ చేసే విధానం చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. సర్జరీ ఎలా చేస్తాం, మెడిసిన్స్ ఎలా ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ ఫంగస్ కి కంటి లోపల ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్లాక్ ఫంగస్ కి మనకి ఓరల్ గానీ లేకపోతే ఐవి ఫ్లూయిడ్ లో మెడిసిన్ ఇవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి అది డిఫరెన్స్. తర్వాత హన్నాన్ గారు అడుగుతున్నారు, విచ్ విటమిన్స్ ఫుడ్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఏమి ఎక్స్ట్రా ఏం అవసరం లేదు. మీరు మీ డయట్ లో గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి
అవన్నీ మంచి తింటే చాలు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా విటమిన్స్ కానీ ఏమి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. So Deepak is asking, should a person affected with COVID also need to take vaccination? If yes, after how many days of recovery? As of now, the government recommendation is 6 weeks after recovery is when they should take the vaccination, because after COVID, immunity falls down after some time. So 6 weeks after recovery is when they recommend. Some medical practitioners are recommending 3 months after recovery from COVID as well. So I think anywhere in that time frame seems to be good. హలో సార్. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఎల్లో ఫంగస్ కూడా వచ్చిందంట కదా, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సార్? దానికి బ్లాక్ ఫంగస్ కి వైట్ ఫంగస్ కి సేమ్ ఆ ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే డిఫరెంటా సార్? ఈ ఎల్లో ఫంగస్ అనేది ఏదో ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్లో ఎక్కడో బీహార్ నుంచి వచ్చినట్టు వచ్చింది, కానీ అది నిజంగా అయితే మనకైతే బయట అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏం కనిపించలేదు. సో కాబట్టి మనం దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు రంగుల ఫంగస్ గురించి న్యూస్ వాళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు ఏదో కొత్త రంగు ఫంగస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా దాన్ని ప్రచారం చేస్తారు. కాబట్టి ఎల్లో ఫంగస్ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది, కానీ అది మనం అది ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది లేకపోతే దాని గురించి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనేది అయితే తప్పది. సో దాని గురించి మీరు అసలు వరి అవ్వకండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో మనం అందరం ఇంట్లో ఉండి అక్కడ బయటకు వెళ్లకుండా, ఎక్కువ వాళ్ళతో మనం కలవకుండా, ఈ న్యూస్లన్నీ చదివి ఈ ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ గురించి లేకపోతే న్యూస్ ఛానల్స్ లో న్యూస్ అని ప్రచారం చేసి అన్ని చాలా యాంగ్జైటీని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ యాంగ్జైటీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కోవిడ్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఇదివరకు చెప్పాను కదా, చిన్న చర్యలు చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అది చాలా ఈజీ దాన్ని బీట్ చేయడం. దాన్ని భయపడి ఎక్కడ వస్తుందో చుట్టుపక్కల ఆడుకుంటే మనకి ఎక్కడ సోకుతుందో, ఈ ఫంగస్ లన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనేది మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మాస్క్ పెట్టుకొని వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే చాలు, ప్రస్తుతానికి మనకి చాలా సేఫ్టీ. ఇంకో క్వశ్చన్, can heart patient take vaccine who had stent in the heart? It is best to check with your cardiologist, because ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కొంతమందికి వెరీ రేర్లీ బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయని చెబుతున్నారు. Some people are saying that it might form blood clots, but in general, every healthy person who is not on any immunosuppression, any oral medication, ఈ steroids ఇట్లాంటివి వాడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రస్తుతానికి అండర్స్టాండింగ్. సో హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండకూడదు. సో గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్. చెప్పండి. నేను లక్ష్మణ్ డాక్టర్. లక్ష్మణ్ గారు. డాక్టర్, ఇది థర్డ్ వే కోవిడ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. వస్తే చిల్డ్రన్స్ కి ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటుంది అంటున్నారు. అది కరెక్టా మరి కాదా? యాక్చువల్లీ లక్ష్మణ్ గారు, మనం ఈ సంవత్సరం జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో ఏమనుకున్నాం, మనం కోవిడ్ ని బీట్ చేసాం, ఇంకా అది అయిపోయింది అనుకున్నాం. కానీ అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది కదా. కాబట్టి ఈ థర్డ్ వేవ్ గురించి కూడా మనం ఏమనుకుంటున్నామో అది కరెక్ట్ గా మనం అనుకున్నట్టు వచ్చిందో లేదో అనేది కరెక్ట్ గా ప్రెడిక్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. వచ్చుద్ది అనేది ఎక్కువ మంది అంటున్నారు, ఎక్స్పర్ట్స్ అంటున్నారు, బట్ కరెక్ట్ ఎవరు చెప్పలేరు. వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి, అండ్ వచ్చినా కూడా ఈ సెకండ్ వేవ్ కన్నా సివిరిటీ తక్కువ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. పిల్లల్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి. బట్ పిల్లల్ని ఇది ఎఫెక్ట్ చేసినా కూడా అది చాలా మైల్డ్ గా డిజీజ్ గా వచ్చి తగ్గుద్ది అనేది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి మనం ప్రికాషన్స్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తే సెకండ్ వేవ్ తగ్గిన తర్వాత కూడా అప్పుడు థర్డ్ వేవ్ సివిరిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ థర్డ్ వేవ్ కూడా అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా అంత ఎర్లీగా రాదు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది సాయి అర్చన గురించి. ఇది ఐ డ్రాప్స్, ఈ స్టెరాయిడ్ ఐ డ్రాప్స్ వాడటం మూలాన ఈ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ వచ్చే రిస్క్ ఏమైనా ఉందా? మీకు క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ, స్క్వింట్ సర్జరీ అయినాయి కాబట్టి ఈ స్టెరాయిడ్ డ్రాప్స్ వాడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్టెరాయిడ్ డ్రాప్స్ అనేది బాడీలోకి ఎక్కడికి వెళ్ళదు, బాడీలో అబ్జర్వ్ అవ్వదు, కంటి మీదే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి
మనకి స్టెరాయిడ్ డ్రాప్స్ మూలన బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు అసలు చాలా తక్కువ. సో దాని గురించి మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీ డాక్టర్ ఎలా ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో డ్రాప్స్ ఆ డోస్ లో వాడటం చాలా ఇంపార్టెంట్. Sheikh Rafiunisa is asking how many days of immunity we lose if affected from COVID. I don't think we lose immunity, but ఏంటంటే కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత ఇంకొక సిండ్రోమ్ కనిపెట్టారు, లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్ అనేది. అంటే కొంతకాలం వరకు నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవటం, లేకపోతే బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాం, లేకపోతే టైర్డ్నెస్ ఫీలింగ్ ఉంటాం, ఈ 2-3 months వరకు ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటున్నారు కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత. సో అవి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దాని నుంచి కూడా మనం మెడిసిన్స్ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా మనం తీసుకుంటా ఉండాలి. So good evening, Dr. Praveen. Aishwarya, sorry, please go ahead. I'll ask you the question later. No, go on, Aishwarya. Dr. Praveen, if somebody has taken a vaccine and after that they've had COVID, so will the effects of the vaccine still protect them? Like once they've had COVID, like the next time, are they at the risk? And will the effects of COVID be the same like as before, or will it be more? No, after taking the vaccine, 2 weeks later onwards, then the body immunity starts to come into effect. So against COVID. So it is still possible to get COVID, but the COVID infection is expected to be very mild. Even if you've taken 1 dose, especially if 2 doses are taken, the infection is generally very mild. And after taking vaccine, if somebody gets COVID, the effect of the vaccine is not reduced. In fact, when you get a COVID infection after taking vaccine, the COVID infection itself is like a vaccination. So antibodies will develop because of the COVID infection also. So it is no problem. And you can take the second dose of the vaccine after 6 weeks after completely recovering from COVID as well. So there should be no problem of taking a second dose of vaccine after recovering from COVID after the first dose. Thank you, doctor. So, Chapandi. Bharati doctor. Intellectual impairment undi ante multiple disabled children above 18 years undi seizure disorder kuda unna vallu ee vaccination teeskovacha doctor? Emaina complication రావడానికి ఛాన్స్? సో దీని గురించి యాక్చువల్లీ న్యూరాలజిస్ట్ తోటి ప్లస్ ఈ సైకాట్రిస్ట్ తో కూడా యాక్చువల్లీ నేను స్వయంగా మాట్లాడాను. సో సీజర్ డిజార్డర్స్ ఉన్నోళ్ళు లేకపోతే మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ ఉన్నోళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయటం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అండ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం మూలన ఏమి ఎక్స్ట్రా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమి ఉండలేదు వీళ్ళలో. సో కాబట్టి సేఫ్ గానే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు, సో ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. హౌ లాంగ్ విల్ yes good evening. Sarah from Hyderabad sir. Sir, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎంత పాసిబిలిటీ అవకాశం ఉంటుంది కరోనా ఎఫెక్ట్ అవ్వటానికి? రెండోది, ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కోవిడ్ వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు సెకండ్ డోస్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే వాళ్ళకి వేరే సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్, ఫస్ట్ డోస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఓన్లీ పార్షియల్ గా డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఏం చేస్తుందంటే వ్యాక్సినేషన్ ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత బాడీని ప్రైమ్ చేస్తుంది ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడానికి. సో కాబట్టి ఫుల్ ఇమ్యూనిటీ రాదు. ఒక ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత 2 weeks తర్వాత నుంచి ఈ బాడీ అనేది కొంచెం సెన్సిటైజ్ అవుతుంది. సో మనకి కోవిడ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సెకండ్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత 2 వారాల తర్వాత అప్పుడు కోవిడ్ అటాక్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే అప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీ బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. బట్ 0 కాదు, సెకండ్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా కోవిడ్ రావచ్చు, బట్ వచ్చినా కూడా చాలా మైల్డ్ గా వచ్చి తగ్గిపోతుంది అనమాట. రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత కోవిడ్ వస్తే అప్పుడు రెండో డోస్ వ్యాక్సిన్ అవసరమా లేదా? సో డెఫినెట్ గా అవసరం, ఎందుకంటే మనకి కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ అనేది ఒక డోస్ ప్రకారం ఇస్తాం ఇమ్యూనిటీని స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి. ఆ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన మూలాన మన ఇమ్యూనిటీ ఎంతవరకు స్టిమ్యులేట్ అయిందో మనకు తెలియదు కాబట్టి
ఫస్ట్ డోస్ అయిన తర్వాత కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత తగ్గిన తర్వాత 6 వారాల తర్వాత 2వ డోస్ తీసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ట్రీట్మెంట్ సేమ్ ఉంటుందా సార్, వేరుగా ఉంటుందా? ట్రీట్మెంట్ అనేది జనరల్ గా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మైల్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి హాస్పిటలైజేషన్ అయ్యే నెసెసిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవుతున్నారు, మానిటరింగ్ అనేది సేమ్ అలాగే చేస్తున్నారు, బట్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంది. Thank you, sir. Thank you. Good evening, sir. Good evening. This is Sridhar. ఇది యాక్చువల్ గా ఒక స్టూడెంట్ నుంచి వచ్చింది క్వశ్చన్. సో ఇట్స్ లైక్ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇదయ్యి అండ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చిన నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ గెటింగ్ స్ట్రోక్. కార్డియో ఇది వచ్చేసి చనిపోతున్నారు అనేసి అంటున్నారు, అది ఎందుకు అనేసి. సో యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ రేర్. ఈ ఎందుకు అలాగ వస్తుందంటే, నేను ఇదివరకు డిజీజ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేశాను కదా, సెకండ్ వీక్ లో ఈ బాడీ ఇమ్యూనిటీ అనేది ట్రిగర్ అయినప్పుడు బాడీలో ఈ బ్లడ్ క్లాట్స్ కూడా డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేది బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో తిరిగి వెళ్ళి బ్లడ్ వెసిల్, బ్రెయిన్ బ్లడ్ వెసిల్ కానీ లేకపోతే హార్ట్ బ్లడ్ వెసిల్ కానీ బ్లాక్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఈ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ రేర్. కొంతమందిలోనే తెలుస్తుంది అది, బట్ అగైన్ అది మనకి న్యూస్ లో వస్తుంది కాబట్టి మనం కామన్ అనుకుంటున్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కామన్ ఎట్ ఆల్. If you're not asking a question, can you go on mute, please? Yeah, I think other questions, several questions in the chat. How long will the vaccine be effective? How many? Good evening, Dr. Vijay. Vijay garu. అదే ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వెంటిలేటర్ మీద ట్రీట్మెంట్ అదంతా అయిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చు? అంటే ఇంతకు ముందు వ్యాక్సిన్ వేసుకోలేని వాళ్ళు. ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్ రికమెండేషన్ అయితే 6 వారాలండి, 6 వీక్స్ అంటున్నారు. బట్ కొంతమంది డాక్టర్స్ 3 నెలల వరకు వెయిట్ చేయమంటున్నారు అనమాట. సో దాంట్లో కూడా వేరియబిలిటీ ఉంది. సో 6 వారాల నుంచి 3 నెలల వరకు మధ్యలో ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు వ్యాక్సినేషన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. How long will the vaccine be effective and how many times does a person have a chance of getting affected by the virus? It is expected that the recent studies have shown that even more than a year after getting the vaccine, there is some immunity present in the body, at least. It will stay for more than a year. But it is expected that 1 year tarvata immunity koncham drop aithe malli booster dose avasram untademo ani anukuntunnaru ippudu prastaniki. We really do not know the answer to that. Time will tell. So we have to wait and see. How many times does a person have chance of getting infected? Theoretically any number of times, but every time you get infected your immunity builds up, so your chance of getting infected next time should actually come down. Any food restrictions after vaccination? No food restrictions. Only restriction is alcohol. Food, anybody can eat anything, so it's not a problem. So other questions. After first dose vaccination, 2% suddenly died and both under 45. Is it true? No, Andy. Vaccination, the risk of having complications after vaccination is less than 1 in 10,000. So the risk of getting complications because of COVID if you don't take vaccination is much, much higher. So don't believe all these reports about vaccination causing problems. All of us in the hospital, 3,000 employees, everyone has been vaccinated. And vaccination has not resulted in any problem other than maybe 1 day of body ache. So, Gavati vaccine gurinchi matram meer asalu bhayapadoddu.
వ్యాక్సిన్ మా 3000 ఎంప్లాయీస్ కూడా అందరికి వ్యాక్సిన్ వేయించారు. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి వేయించాను వ్యాక్సిన్. ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఒక్కరోజు ఒళ్ళనొప్పులు వస్తాయి అంతే, అది తప్పితే ఏం ప్రాబ్లం కాదు. బట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుండా మీకు కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే అది చాలా సివియర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ ద వ్యాక్సిన్. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్. చెప్పండి. హలో చెప్పండి డాక్టర్, ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి బ్లాక్ ఫంగస్ వస్తుంది కదా, కామన్ పీపుల్ కి వస్తుంది అది అట్లాంటిది ఏమన్నది? మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమన్నా అంటే ప్రాణ సమస్య చేస్తుంది అది? బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది కామన్ పీపుల్ కి రాదండి. కోవిడ్ వచ్చి ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే స్టిరాయిడ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి వచ్చింది అనమాట. మనకి బ్లాక్ ఫంగస్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావడానికి అవకాశాలు లేవు. సో మనం దాని గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఓన్లీ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి హాస్పిటల్లో ఉండి షుగర్ కానీ లేకపోతే స్టిరాయిడ్స్ కానీ వాడిన వాళ్ళకి వేలకు వస్తుంది అనమాట. అంత కామన్ కూడా కాదు. సో దాని గురించి పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. హలో సార్. చెప్పండి సార్. అగైన్ నాగేందర్. చెప్పండి నాగేందర్. సార్ ఇప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ చేయించుకుంటాం కదా 2 డోసెస్. కరెక్ట్. అయితే మనకి కరోనా వైరస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పారు కదా మీరు. కరెక్ట్ సార్. అయితే అప్పుడు సిమ్టమ్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయా? అప్పుడు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నప్పుడు వచ్చిన సిమ్టమ్సే ఉంటాయా, లేకపోతే దగ్గు, జ్వరం, బాడీ పెయిన్స్? అంటే సిమ్టమ్స్ అనేది సేమ్ ఉంటాయి కానీ చాలా మైల్డ్ గా ఉంటాయి. అంత సివియర్ గా రావు సిమ్టమ్స్ అసలు. నేను 2వ వారంలో అది బాడీ ఇమ్యూనిటీ యాక్టివేట్ అయ్యి ఇంకా కాంప్లికేషన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా, అవి జనరల్ గా ఉండవు అనమాట. ఈ బాడీ పెయిన్స్, జ్వరం, దగ్గు, గొంతులో గరగర ఇవన్నీ అయితే ఉండొచ్చు. బట్ చాలా మైల్డ్ గా వచ్చి కొన్ని రోజుల నుండి తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్. చెప్పండి. హలో, నేను శివరాజ్ సార్. చెప్పండి శివరాజ్. అది యాక్చువల్ గా మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాము, చాలా మంది పేరెంట్స్ కి మాత్రం తీసుకోలేరు వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఈవెన్ మన స్టాఫ్ లో వాళ్ళు పిల్లల్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాకు కూడా ఒక 1 year చైల్డ్ ఉన్నాడు. సో ఇలా ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు సిమ్టమ్స్ మైల్డ్ గా ఉండొచ్చు, లేదంటే కనబడకపోవచ్చు. సో నేను టెస్ట్ కూడా చేసుకోకపోవచ్చు. సో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పైన, చిన్న పిల్లల పైన, ఈవెన్ నెక్స్ట్ 3rd wave లో అనే నా అభిప్రాయం సార్. అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు బయటకు వెళ్ళి వస్తుంటే ఇంట్లో కూడా మాస్క్ పెట్టుకోమని రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఈ స్టేజెస్ లో. ఎందుకంటే కోవిడ్ అనేది చాలా కామన్ గా ఉంది కాబట్టి బయట. సో ఫ్యూచర్ లో అవసరం ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఈ టైంలో ఇంట్లో కూడా మాస్క్ పెట్టుకుంటే మంచిది. ఎస్ సార్, యూజ్ చేస్తున్నాం మాస్క్. బట్ ఈ ప్రికాషన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మనకు తెలియకుండా వచ్చినట్లయితే ఇతరులకు ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందని వాళ్ళకు కూడా వస్తే స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు. బట్ నేను చెప్పినట్టు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి కోవిడ్ వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసే అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో కాబట్టి వైరస్ అనేది కూడా మనకి ఇదంతా స్ట్రాంగ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట మనం వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు. సో కాబట్టి అలా కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది వ్యాక్సిన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ విజయ్, కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ మనం లాస్ట్ టైం విన్నాము, అంటే ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ కానీ ఫీడింగ్ మదర్స్ కానీ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోకూడదని చెప్పారు లాస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. బట్ స్టిల్ ఇంకా ఎంప్లాయీస్ కొంతమంది భయపడుతున్నారు. వాళ్ళని ఏ విధంగా కౌన్సిలింగ్ చేయొచ్చు? ఫీడింగ్ మదర్స్ కి అయితే వ్యాక్సిన్ సేఫ్ ఇవ్వచ్చు అని అదైతే డిటర్మిన్ అయిందండి. ప్రెగ్నెన్సీ గురించి అయితే ప్రస్తుతానికి వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ వేరే చెబుతున్నారు. ఇది ఎక్కువ శాతం తీసుకోవచ్చు అనే చెబుతున్నారు. బట్ 100% ఎవరు ష్యూర్ లేరు. కాబట్టి అది వాళ్ళ గైనకాలజిస్ట్ తో మాట్లాడి వాళ్ళ గైనకాలజిస్ట్ ఏం రికమెండ్ చేస్తారో అది ఫాలో అవడం ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సార్, వన్ మోర్ స్మాల్ క్వశ్చన్. ఇది ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత మేబీ డ్యూ టు షార్టేజ్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్, అన్ఫార్చునేట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కోవాక్సిన్ తీసుకున్నాను, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 6 weeks నాకు సెకండ్ డోస్ అవ్వలేదు.
So what is the next step I need to take? You need to find the vaccine. No, sir. It's like నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ డోస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా or can I go? You can go with your second dose only. The interval ఎక్కువ ఉన్నా కూడా సెకండ్ డోస్ వేయించుకోండి. సెకండ్ డోస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఒక నెలన్నర తర్వాత కావాలంటే మీరు యాంటీబాడీస్ చెక్ చేసుకోండి. యాంటీబాడీస్ అనేది ఇన్యాడిక్వెంట్ ఉంటే అప్పుడు మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఇంకో డోస్ అవసరమా లేదా అని కనుక్కోవచ్చు. బట్ ఇంటర్వల్ ఎక్కువ అయినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదండి, మీకు ఇమ్యూనిటీ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సో డోంట్ వరీ. So how much distance we have to maintain from COVID patient if you are staying in the same home? Distance kanna, it is more important to wear mask. So COVID patient should always wear mask. You should always wear mask. Endukante COVID can also spread in the air. Ideal ga, it is better to keep in a separate room which has windows open and is well ventilated. So air anedi gaali anedi exchange avuta undannamata. But vere room lo pettaniki avakasalu lekapothe అప్పుడు 100% మాస్క్ తో ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ చెప్పండి లక్ష్మణ్ గారు. అదే ఇది బ్లాక్ ఫంగస్, వైట్ ఫంగస్ అండ్ ఎల్లో ఫంగస్ ఇది కోవిడ్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా సపరేట్ పర్సన్స్ కి వస్తుందా డాక్టర్? లేదండి, అది స్ప్రెడ్ అవ్వదు. అది మనిషి నుంచి మనిషికి అయితే అసలు స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు. అది గాల్లో ఓన్లీ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకే వస్తుంది. కోవిడ్ రాని వాళ్ళకి, కాంప్లికేషన్స్ లేని వాళ్ళకి అసలు రాదన్నమాట. సో దాని గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు 8 o'clock. Yeah, I think we are at the top of the hour. So maybe doctor, you can take 1 or 2 more questions and we can wrap it up actually. You know, you don't. Yes. Doctor, this is Ravi, doctor. Yes, Ravi. డాక్టర్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి డాక్టర్? అంటే మెడికేషన్ కానీ బట్ ఎట్లాంటి మైల్డ్ బాడీ పెయిన్స్ ఇట్లా అంటే కొంచెం వీక్నెస్ అట్లా ఉంటుంది కదా డాక్టర్, దాని గురించి అడుగుతున్నా. అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్, కోవిడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎకోస్ప్రిన్ అట్లా ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చారు, దాని తర్వాత స్టాప్ చేసాం, అదేమన్నా తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలా, ఆకర్లేదా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి మనకి బాడీ ఏక్స్ ప్లస్ వీక్నెస్ దీనికి అయితే మెడిసిన్ ఏం లేదండి. మనం జస్ట్ జనరల్ హెల్తీ డయట్ అండ్ మైల్డ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అది టైంతో తగ్గిపోతుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ దాట్. రెండోది, ఎకోస్ప్రిన్ టాబ్లెట్ అనేది కోవిడ్ యాక్టివ్ ఉన్న ఫేజ్ అప్పుడే అవసరం అనమాట, తర్వాత అంత అవసరం ఉండదు. అది యాక్టివ్ ఉన్న ఫేజ్ అప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్స్ తగ్గించడానికి ఇస్తారు. సో దాని తర్వాత అయితే అవసరం. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ టిప్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే, ఇప్పుడు మా ఆవిడకి, మై వైఫ్ యాక్చువల్లీ గాట్ కోవిడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ఆగస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వేవ్. సో అప్పుడు నేర్చుకొని రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత ఫాలో అప్ చేసి అర్థమైనవి అన్ని, తర్వాత మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇద్దరికి వచ్చింది. సో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చాలా మందికి వచ్చింది అనమాట. సో నేను స్పెషలిస్ట్ కాపాడిన కూడా ఇలా ప్రాక్టికల్ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని ఇలాంటి చంపలు. Okay. Thank you, doctor. Thank you, Andy. Can COVID impact on our teeth, like weakened gums, tooth loss, and dental infections after recovering from a bout of COVID-19? I am not 100% sure. I think maybe not, but I think we'll have to ask a dentist that question, Karthik. So I'm not really sure what the answer to that is. And role of steroids in treating COVID-19. Role of steroids, if prescribed by a medical practitioner, it is very important, has a very major role. But by ourselves, we should definitely not use steroids during COVID. It should be prescribed and should be monitored by a medical practitioner. I think that's all the questions on the chat. So VLN sir, can we wrap it up? 1 second, Vijay. Dr. Praveen, I am so much thankful to you for such a lovely and inspiring talk. The flood of questions that have come up really shows the interest you have generated among the audience.
And I have a request on behalf of the team that you should allow us to disturb you frequently. So that, absolutely. yeah. So thank you so much for that. I would like to make one announcement to specifically address to the visually impaired community and visitors on this forum. I have already published a name and a telephone number on the chat box. That is Mr. Sridhar. Anybody who wants any kind of a help on COVID, you can please contact him on WhatsApp and he will attend to your requirement. And మేము ఇక్కడ విజన్ ఎయిడ్ ఏమో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ విజన్ ఎయిడ్ ఒక 4-5 aspects related to COVID we have arranged. Okay. And the first one out of that is Vision Aid will reimburse the cost of vaccination if the visually impaired person or the blind person has actually paid money for getting vaccinated from the private hospitals. So you can submit a proof of payment and claim reimbursement. And the second aspect what we have put in place is that telemedicine is possible with medical professionals, and then you can utilize that service also. And inkoka feature entante, we are also arranging online yoga classes which will build up your immunity levels so that you can stay away from COVID. And we are also on a case-to-case basis, we provide a medical kit which will contain medicines for the COVID treatment and also a nutritious food. So please avail all this support system which is being initiated by COVID and contact Mr. Sridhar for all the help. So I now request Mr. Vijay Francis, our Director Program, to give a vote of thanks. Thank you, sir. On behalf of Vision Aid, I take this opportunity to thank Dr. Praveen for a very wonderful and informative session. I know that in spite of your busy schedule, Dr. Praveen, you agreed to speak in this session and address the participants live. There's a lot of information floating around in social media about COVID, and many times we are confused as to what is correct and what is not, what to believe, and so on and so forth. Today, we learned a lot more about COVID-19, its symptoms, our citizens, we need to react to the symptoms, vaccination, and other topics. I'm sure the 80+ participants here would agree with me that this has been an extremely refreshing and useful session. And thank you that you spoke in both English and Telugu. That is most welcome, as most of the participants today are from the Andhra and Telangana region. I would also like to take this opportunity to thank Beulah for readily agreeing to help us and find a faculty to speak at a short notice. In a true spirit of partnership, she agreed to get someone who can speak in Telugu as well. Thank you, Beulah, and the entire LVPI team for your support on this. To all the participants, I thank each and every one of you who joined today. The participation actually exceeded our expectation. I'm sure you all found this session extremely useful. This is one of the several resources that Vision Aid has put forth as part of its COVID response initiative. We will continue to reach out to you with more such programs. Thank you all for joining. Thank you, Dr. Praveen. Over to you, sir. Thank you very much for that parting speech, Vijay. It is really has been a very memorable talk, and I am sure luckily we have had the session recorded, and we can keep on refreshing our information, which is so valuable. Thank you for everybody, LV Prasad team, Dr. Praveen, and all the student and other visually impaired community to have taken this opportunity, and let us stay in touch, and we are here to
help you. So please contact Mr. Sridhar for any kind of help for COVID related and also for non-COVID related in the form of various training programs which we do jointly with LVPI in the 4 centers of LVPI. Thank you and good night to everybody in India. Thank you again, and thank you for the opportunity, and thank you, VisionAid, for all the wonderful work that you're doing, and also Beulah for the wonderful connection and the partnership. And I hope that if there is one message that I can leave you with is please get vaccinated, and also influence all the people around you to get vaccinated as well. Thank you very much and good night. Thank you very much, Doctor. Good night. Good night, Doctor. Thank you.